Day of Yoga on 21st June. I wish you all the best, and I'm sure that this Yoga Day will be an inspiration for people to start practicing yoga, and those who are already practicing to go deeper into the practice of the yoga. The word yoga itself means a union. So it's a union of one can say body and mind, and it is also a union of ourselves with the whole universe. People who practice yoga at deeper levels, they can experience this union of ourselves with the whole universe. And we all know that physically and mentally there are so many benefits of yoga. Those who are practicing yoga, they not only get less number of diseases, less problems with the physical self, but they are also mentally more peaceful, less stress, and they are able to cope up with their daily activities in a very smooth way. So I think this day will inspire people to take up yoga in a big way. Those who are already practicing to further enhance their practices of yoga. Thank you. Right. For the last so many years, the dream of the Telangana people is, particularly the youth, to have the yoga courses in the universities. You all know very well, we also represented 3-4 times, and you are kind enough to accept our requisition. And throughout India, there are more than 70 universities which have got some yoga courses, even the neighboring states also. Unfortunately, our Telangana state doesn't have. I think you are the right person, and the executive and the in charge and the commissioner, being a commissioner, who can really introduce the yoga in the universities and also take initiation in the schools also. I think it's a very good proposal to introduce yoga in form of a bachelor degree or even a postgraduate degree in the universities. We had discussed this last year, but due to the COVID pandemic, yes, and also because the vice chancellors were not there in the universities, I think proposal is still pending. Yes. On this International Yoga Day, I will also take this opportunity to address to all the vice chancellors who are newly appointed in our universities to look into this and try to introduce both a bachelor as well as a postgraduate program, undergraduate as well as a postgraduate program of yoga in the universities. Let's hope for the best and see that we can move into that direction. Thank you, sir. Our dream should come true. We are every day praying God, and we got such a noble and honest officer who can really do the justice to the state. Thank you very much, sir. Thank you. ఈ సంవత్సరం ఈ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం మనకు ప్రతి సంవత్సరం జూన్ 21 తారీఖు వస్తుంది. సో ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ నా తరఫు నుంచి శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు మనం ఎందుకు జరుపుతున్నామంటే ఈ సెలబ్రేషన్స్తో మనం ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఎవరైనా యోగా చేయడం లేదు వాళ్ళు యోగా చేయడానికి ముందు వస్తారు. ఎవరైనా ఆల్రెడీ యోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ డీపర్ లెవెల్లో యోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. మనందరికీ తెలుసు యోగా అంటే దానికి అర్థం మనం చూస్తే యోగా అర్థం అంటే ఒక యూనియన్, ఒక కంబైనింగ్, అంటే మన మనసు మన బాడీకి ఒక కాంబినేషన్, అదేవిధంగా మనకి ఒక విశ్వంతో ఒక బ్రహ్మాండంతో ఒక కాంబినేషన్. సో దానికి చాలా బెనిఫిట్స్ కూడా ఉన్నాయి. యోగా ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళకి రోగాలు తక్కువ వస్తాయి, అదేవిధంగా మనశ్శాంతిగా ఉంటుంది. ఏదైనా పని చేస్తున్నప్పుడు చాలా స్మూత్గా పని అవుతుంది, టెన్షన్ లేకుండా, స్ట్రెస్ లేకుండా. సో మన భారతదేశంకి ఇది ఒక చాలా వేలు సంవత్సరాల నుంచి ఒక పుట్టిన ఈ సిస్టమ్ ఇవాళ మనం ప్రపంచంలో చాలా దేశాలు చూస్తే అది అడాప్ట్ చేస్తున్నారు. అది మన దేశంలో కాపాడాలి, తర్వాత ఇంకా దానికి అభివృద్ధి చేయాలి. అది మనందరి మీద ఈ యొక్క డ్యూటీ ఉంది మనందరికీ. సో మరి ఒకసారి మీ అందరికీ ఈ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంకి శుభాకాంక్షలు చెప్పి మీ అందరూ ఈ యోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళు ఇంకా డీపర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు ఈ భావిస్తూ నాకు మీతో మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇవ్వడానికి విక్టరీ వింగ్స్ ఛానల్కి నేను ధన్యవాదాలు చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే యోగా విషయంలో మెడిటేషన్ విషయంలో చాలా వర్క్ చేస్తున్నారు.
చాలా అది ప్రశంసనీయం. తప్పనిసరిగా ఇంకా వ్యూవర్స్ దగ్గర రీచ్ అవుతుంది నేను ఈ సందర్భంగా భావిస్తున్నాను. విక్టరీ వింగ్స్ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం. ఈరోజు మనం శ్రీ దాచేపల్లి రవీంద్ర గుప్తా గారు, వైస్ ఛాన్సలర్, తెలంగాణ యూనివర్సిటీ, వారితో ఉన్నాం. ఈ ప్రపంచ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా వారి యొక్క సందేశాన్ని వినటం కోసం వారితో ఉన్నాం. నమస్కారం డాక్టర్ రవీంద్ర గారు. నమస్కారం సార్. నమస్కారం అండి. రవీంద్ర గారు, ఇప్పుడు జూన్ 21వ తారీఖు వరల్డ్ యోగా డే అనేటువంటిది వస్తుంది సార్. ఆ వరల్డ్ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా వైస్ ఛాన్సలర్గా మీరు మా ప్రేక్షకులకు ఇచ్చేటువంటి సందేశం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. వరల్డ్ ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే 21 జూన్ రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుపుకుంటారు. సో ఒకటి పర్టికులర్గా చెప్పేది ఏంటంటే, యోగా ఈజ్ ఏ బెస్ట్ ఫర్ మెంటల్ హెల్త్ అండ్ ఫిజికల్ హెల్త్ ఆల్సో, and it's giving enough strength to all aspects like knowledge and scientific innovation, scientific thinking. First of all, I am congratulating President Ravi Kishore garu, TYTCC, and Panindra garu, Vice President garu. సో పర్టికులర్గా చెప్పాలంటే, ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా ఉండాలంటే యోగా చేయాలి. దట్ ఈజ్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇప్పుడు నేను జనరల్గా ఎవ్రీ డే 4 o'clock లేస్తాను. నేను కొద్దిసేపు యోగా మెడిటేషన్ చేస్తాను. సో దానివల్ల నాకు ఎంతో ఎనర్జీ కానీ, థింకింగ్ పవర్ కానీ, ఇన్నోవేషన్ కానీ, ఇలాంటివి చాలా పర్సనల్గా వచ్చాయి నాకు. సో ఇంకోటి, ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా హార్ట్ బర్నింగ్ ప్రాబ్లము కరోనా. సో యోగా చేసిన వాళ్ళకు ముఖ్యంగా ఏంటంటే, లంగ్స్ గిన ఫ్రీగా ఉండడం, శ్వాస పీల్చుకోవడం అవన్నీ ఈజీగా అవ్వడం వలన యోగాను కరోనా చూస్తే భయపడుతుంది. ఎందుకంటే వీళ్ళ లంగ్స్, వీళ్ళకి నేనేం హార్మ్ఫుల్ చేయలేను, సో అని పక్కకు తప్పుకొని పోతుంది. దాని నుంచి ఈ కరోనా దృష్ట్యా లాట్ ఆఫ్ యోగా ఫేవరెట్స్ అయిపోయారు చాలామంది. సో అందరికీ ఆల్టర్నేట్గా లంగ్స్ దాని గురించి అందరికీ శ్రద్ధ పడి వాళ్ళంతా ఇప్పుడు యోగా చేయడం పర్టికులర్గా బాగా చేసి మంచి హెల్త్ సంపాదించుకుంటున్నారు, గుడ్ హెల్త్గా ఉంటున్నారు. డైట్ హ్యాబిట్స్ కూడా చేంజ్ అయినాయి యోగా నుంచి. పీస్ఫుల్ మైండ్ ఉంటుంది, ఉత్సాహంగా ఉంది, ఉల్లాసంగా ఉంటుంది. కాబట్టి అందరూ తప్పకుండా ఈ యోగాను చేస్తే మనకు అంత సౌకర్యంగా ఉంటుందని చెప్తున్నాను సార్. ఇప్పుడు ఇది చాలా బాగుంది సార్. నిజంగానే యోగా అనేటువంటిది మీరు చెప్పారు చాలా ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి. మరి ఇటువంటి యోగాని మనం స్కూళ్ళల్లో బాల్యం నుంచి, అలాగే కాలేజీల్లో, యూనివర్సిటీలో కూడా చేర్పిస్తే బాగుంటుంది కదా. మీరు వైస్ ఛాన్సలర్గా దీనికి ఎటువంటి స్పందన ఇస్తారు? ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే, స్కూల్ నుంచి స్టార్ట్ కావాలి. అవును సార్. స్కూల్ నుంచి ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషను, మిడిల్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషను, హయ్యర్ ఎడ్యుకేషను, ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీ అట్లా రావాలి. మేము రీసెంట్గా ఏంటంటే యోగా కోర్సు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో. వావ్, వండర్ఫుల్. ఎంఎస్సి ఇన్ యోగా. ఎంఎస్సి, ఎంఎస్సి ఎంఏ ఇన్ యోగా, అంటే ఐదర్ ఆర్ట్స్ ఆర్ సైన్స్. ఓకే. సో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ దాంట్లో మేము యోగా కోర్సు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. అట్లా. అంటే దానికి మినిమం క్వాలిఫికేషన్ ఏమైనా ఉండాలి సార్? అది డిగ్రీ పాస్ కావాలి. ఓకే. డిగ్రీ పాస్ అయ్యి ఎంట్రన్స్ రాయాలి. అంటే ఎనీ డిగ్రీ ఈజ్ ఓకే ఆర్ ఎనీ డిగ్రీ ఈజ్ ఓకే. ఈజ్ ఎ జనరల్ సబ్జెక్ట్. యోగా మీన్స్ ఈజ్ ఎ జనరల్ సబ్జెక్ట్, బట్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఎనీ డిగ్రీ. బిఏ, బీకామ్, బిఎస్సి అయిపోతే వాళ్ళకి ఎంఎస్ ఇన్ యోగా ఎంట్రన్స్ పెడతాం సపరేట్ మేము. ఓహో. పెట్టి దాంట్లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు సార్? అంటే ఈ ఎంట్రన్స్ ఈసారి అప్లై చేశాము. ఓహో. సో ఈ ఇయర్ నుంచి అంటే మీకు 21-22 అకాడమిక్ ఇయర్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓ, స్టార్ట్ అవుతుంది, అవబోతోంది. సో ఆల్రెడీ యూనివర్సిటీ లెవెల్లో దీన్ని తీసుకొచ్చారు? తీసుకొచ్చాము. ఓ, సర్టిఫికెట్ లేదు, ఇది ఓన్లీ పీజీ కోర్సు పెట్టాము. పీజీ కోర్స్. ఇప్పుడు మీరు అడ్వైజ్ చేస్తే మేము సర్టిఫికెట్ కోర్సు కూడా పెడతాం. చాలా వండర్ఫుల్. 1 monthలో 45 daysలో అయిపోతుంది సర్టిఫికెట్ కోర్సు. ఇది ఎన్నాళ్ళ కోర్సు సార్? ఇది 2 years.
2 years జస్ట్ లైక్ ఎనీ ఎంఎస్ చేసినట్టుగా ఎంఎస్సి చేసినట్టు. ఎంఎస్సి యోగా. ఓహో. సో యూ కెన్ డిస్కస్ విత్ ది డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది డిప్లొమా కోర్స్ అండ్ సర్టిఫికేట్ కోర్స్. దెన్ వీ విల్ థింక్ వన్ డే ఐ విల్ ఇన్వైట్ యూ ఎస్ టు అవర్ యూనివర్సిటీ. Yeah. దెన్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ కోర్సెస్. ఫెంటాస్టిక్ అండి, చాలా మంచి మాట చెప్పారు. సో ఇది ఆల్రెడీ రాబోతోంది యూనివర్సిటీలో, ఆల్రెడీ కొన్ని యూనివర్సిటీలో కూడా వచ్చిందని కూడా విన్నాను నేను. అంటే మన దగ్గర లేదు కానీ వేరే అదర్ యూనివర్సిటీల్లో ఎంఎస్సి అనేటువంటిది. ఒకవేళ మనకి ఈ మన తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో వస్తే ఇదే ఫస్ట్ సెషన్గా ఫస్ట్ కోర్స్ స్టార్ట్ చేసినట్టుగా ఉంటుంది. ఓహో, ఫస్ట్ మొట్టమొదటి మొట్టమొదటి. ఆ క్రెడిట్ కూడా వైస్ ఛాన్సలర్గా తప్పకుండా మీకే దక్కాలని మేము కోరుకుంటున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. చాలా సంతోషం. ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఇలా యోగా నేర్పేటువంటి అనేకమైనటువంటి బ్రాంచెస్ ఉన్నాయండి. అవును. వాళ్ళందరికీ మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు? ఎట్లా అవేర్నెస్ని పెంచాలి ఈ యోగా గురించి, ఇంకా ఇంకా అందరు రెసిడెన్షియల్ లెవెల్లో కూడా రావాలి అని చెప్పేసి ఏమన్నా మీరు? అంటే కొద్దిగా అది హౌస్ టు హౌస్ మోటివేషన్ చేయాలి, అందరికి పోయి మాట్లాడి కొద్దిగా దీని గురించి అవేర్నెస్ బాగా తీసుకురావాలి. తీసుకురావాలి. ఇప్పటికే చాలా మందిలో వచ్చింది, మన మోడీ గారి దయ వల్ల మంచిగానే వచ్చింది. సో ఇంకా మనం మొబిలైజేషన్ చేసి తీసుకురావాలి. కానీ మీరు అన్నట్టుగా ఇది గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో, అంటే ఎలిమెంటరీ స్కూల్ లెవెల్ నుంచి కనుక మనం ఈ యోగా అనేటువంటిది ఒక సబ్జెక్ట్గా తీసుకొస్తే మీ ఉద్దేశం ఏంటంటే అక్కడ యూనివర్సిటీ వచ్చేటికి ఇంకా బాగా వస్తుందని. రెండు డెవలప్ అయితే మేము కూడా సజెస్ట్ చేశాము మీటింగ్స్ అయినప్పుడు కూడా, స్కూల్ లెవెల్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలని కూడా మీరు స్టార్ట్ చేసాం. ఇది స్కూల్ లెవెల్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఇది చాలా బాగుంటుంది. వాళ్ళకు అవేర్నెస్ కానీ, థింకింగ్ పవర్ కానీ, ఇన్నోవేషన్ కానీ చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళకు బాగా ఆలోచన శక్తి పెరగడము, పర్టికులర్గా ఎడ్యుకేషన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడము, ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి. కాబట్టి దానివల్ల మనకు మన రాష్ట్రం కానీ, దేశం కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి అభివృద్ధి చెందుతుంది, ఎకానమిక్ గ్రోత్ కూడా పెరుగుతుంది, సిస్టమేటిక్ డిసిప్లిన్గా తయారవుతారు ప్రతి ఒక్కరు. అట్లా. వెరీ గుడ్ అండి, చాలా చక్కటి విషయాలని మీరు మా ప్రజలకి, మా ప్రేక్షకులకి ఇచ్చారు. తప్పకుండా మీ యొక్క ఆలోచనల్ని మేము ఆచరణలో పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాం. అలాగే మీరు కూడా ఈ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్, అంటే ఎలిమెంటరీ స్కూల్ లెవెల్ నుంచి కూడా మీరు ఈ యొక్క యోగా అనేటువంటిది రావాలని మీ వంతుగా మీరు కూడా కృషి చేయాలని కోరుకుంటున్నాం సార్. నమస్కారం అండి. అడ్వైస్ విల్ ఫాలో. థ్యాంక్ యూ సార్. సూర్య నమస్కార్, సన్ సాల్యుటేషన్స్. ఓం మిత్రాయ నమః. కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఆజ్ఞా చక్ర, ప్రణామ ముద్రాసన్. ఓం రవయే నమః. కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ విశుద్ధ చక్ర, హస్త ఉత్తానాసన్. ఓం సూర్యాయ నమః. కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ మణిపూర చక్ర, పాదహస్తాసన్. ఓం భాన్వే నమః. కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ స్వాధిష్టాన చక్ర, అశ్వసంచలన ఆసన్. ఓం ఖగాయ నమః. కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ సహస్రార చక్ర, పర్వతాసన్. ఓం పూష్ణే నమః. కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ అనహాత చక్ర. జెంట్స్ ఆర్ అష్టాంగ నమస్కార పోచర్, లేడీస్ ఆర్ ఇన్ శశాంకాస పోచర్. ఓం హిరణ్య గర్భాయ నమః. కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ మూలాధార చక్ర, భుజంగాసన పోస్చర్. ఓం మరీచై నమః. రిపీట్ పోస్చర్స్. కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ సహస్రార చక్ర, పర్వతాసన పోస్చర్. ఓం ఆదిత్యాయ నమః. కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ స్వాధిష్టాన చక్ర, అశ్వసంచలన ఆసన్. ఓం సవిత్రే నమః. కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ మణిపూర చక్ర, పాదహస్తాసన్. ఓం ఆర్కాయ నమః. కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ విశుద్ధ చక్ర,
హస్త ఉత్తానాసన్. ఓం భాస్కరాయ నమో నమః. కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఆజ్ఞా చక్ర. ప్రణామ ముద్రాసన్. ఓం మిత్రాయ నమః. ఓం రవయే నమః. ఓం సూర్యాయ నమః. ఓం భాన్వే నమః. ఓం ఖగాయ నమః. ఓం పూష్ణే నమః. ఓం హిరణ్యగర్భాయ నమః. ఓం మరీచై నమః. ఓం ఆదిత్యాయ నమః. ఓం సవిత్రే నమః. ఓం ఆర్కాయ నమః. ఓం భాస్కరాయ నమో నమః. రిలాక్స్. నిలబడి చేసే ఆసనాల్లో మొదటగా థర్డ్ ఆసన్. 2 పాదాలు దగ్గరగా పెట్టుకొని 2 చేతులు నిదానంగా తల మీద పెట్టుకొని శ్వాస తీసుకుంటూ చేతులు పూర్తిగా పైకెత్తి ఎంత వీలైతే అంత మునివేళ్ళ మీద నిలబడాలి. 10 నుంచి 30 సెకండ్ల వరకు మీ స్తోమత తగ్గట్టు చేసుకోవచ్చు. మెల్లగా దిగినప్పుడు బ్రీత్ అవుట్ అండ్ 2 చేతులు తల మీద పెట్టుకుంటూ చేతులు విడిచిపెట్టి నిదానంగా వచ్చారు. నిలబడి చేసే ఆసనాల్లో రెండోది త్రికోణాసన్. కాలు 4 అడుగుల దూరంలో పెట్టుకుంటూ చేతుల్ని ఓపెన్ చేసుకోండి. కుడి పాదాన్ని కుడి పక్కకు తిప్పుకుంటూ ఎంత వీలైతే నడుము కింద భాగం వరకు వంచి మీ చేతిని నిదానంగా పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ బ్రీత్ నార్మల్గా ఉండాలి. శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టుకుంటూ త్రికోణాసన్, ట్రయాంగిల్ పోజ్ అంటారు. మెల్లగా బ్రీతిని తీసుకుంటూ మళ్ళీ సమస్థితి. అదేవిధంగా ఎడం పక్క, ఎడం పాదాన్ని ఎడం పక్క తిప్పుతూ పూర్తిగా ఎడం పాదాన్ని టచ్ చేసుకోండి. ఎంత వీలైతే అంత మీ శరీరం సహకరించినంత వరకు వీలైనంత వెనక్కి వెళ్ళి బ్రీతిని తీసుకుంటూ ఆసనంలో సమస్థితిలో ఉండాలి. మెల్లగా ఆసనంని విడిచిపెట్టాలి. మళ్ళీ యథాస్థితికి వస్తూ ఉండాలి. నిలబడి చేసే ఆసనాల్లో మూడోది పాదహస్తాసన్. చేతుల్ని నిటారుగా పైకి లేపి గాలి విడిచిపెడుతూ మీ నడుము కింద భాగం వరకు ఎంత వీలైతే అంతవరకు ముందుకి వంగి ఉండాలి. ఇందులో ఎటువంటి ఇబ్బంది పెట్టకూడదు. మోకాలు స్ట్రైట్గా పెట్టుకొని టైట్గా పెట్టుకుంటూ మొత్తం పాదం మీద బరువు పెట్టుకొని ఉండాలి. ఇంకా వీలైతే పాదాలు చేతులు రెండు ఒకే విధంగా ఒకే లైన్లో పెట్టుకొని హెడ్ని ఫ్రీగా వదిలేయాలి. ఇంకా ఎవరికైనా ఇంకా శక్తి బాగానే ఉంది అంటే అరచేతులు మణికట్టు పట్టుకుంటూ లోపల వరకు తీసుకోవాలి. ఇక్కడ మోకాలు సమస్థితిలో ఉండాలి. స్లోగా నిదానం. దీనికి కౌంటర్ పోజ్ అర్ధచంద్రాసన్. కాలు కొంచెం పక్కకు పెట్టుకుంటూ ఎంత వీలైతే అంత నడుము వెనక భాగం వరకు బెండ్ అవుతుంటాం. మెల్లగా సమస్థితి. మెడ భాగానికి ఎక్సర్సైజెస్ చేద్దాము. టర్న్ యువర్ హెడ్ రైట్ పూర్తిగా, మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్, లెఫ్ట్ రైట్, left. Relax. Head down,
అప్, క్రిందికి, అప్, డౌన్, rest. Towards the shoulder, right ear to the shoulder, left, right, left, రిలాక్స్ చేయండి. అలాగే చక్రాకారం రొటేషన్, హెడ్ డౌన్, రైట్ సైడ్ నుంచి పైకి, లెఫ్ట్ నుంచి కింద. నౌ రివర్స్, వన్స్ క్లాక్ వైజ్, వన్స్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్, పూర్తిగా. మళ్ళీ ఒక్కసారి అగైన్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి రిపీటెడ్ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్, మెల్లగా, totally concentrating on your throat and neck region. Relax చేయండి. These are all గ్రీవా శక్తి వికాసక. దాంట్లో ఒక బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఫర్ యువర్ థ్రోట్ అండ్ చెస్ట్. ఫుల్ లోవర్ జాస్ స్ట్రెచ్ చేసి ఫాస్ట్ బ్రీదింగ్ చేయండి. పూర్తిగా శ్వాస వదిలేసేయండి. నెక్స్ట్ స్కంధ శక్తి వికాసక. హ్యాండ్స్, థమ్స్ ఇన్సైడ్, షోల్డర్ మూమెంట్స్, పూర్తిగా రౌండ్ సర్క్యులర్ మూమెంట్ ఆఫ్ యువర్ షోల్డర్స్. షోల్డర్ మూమెంట్స్ చేయండి. తర్వాత రివర్స్, మినిమం 5 to 6 times in each direction. రిలాక్స్. దీంట్లోనే రెండవ వేరియేషన్, ద సెకండ్ వేరియేషన్, ఆల్టర్నేట్, రేజ్ యువర్ వన్ షోల్డర్ డౌన్ అండ్ వన్ అప్, లైక్ ఏ సైక్లింగ్ ప్యాడల్ యాక్షన్. ప్యాడలింగ్ మూమెంట్ చేయండి. సేమ్ ఇన్ ద రివర్స్ డైరెక్షన్. పూర్తిగా మీ అనుభవము బ్యాక్ సైడ్, అప్పర్ బ్యాక్ అండ్ లోవర్ బ్యాక్ దాకా దాని అనుభవం ఫీల్ చేయండి. రిలాక్స్. హ్యాండ్స్ ఆన్ షోల్డర్స్, ఎల్బోస్ టుగెదర్. పూర్తిగా పైన శ్వాస పీలుస్తూ కింద వదిలేసి రండి. టోటల్ ఇన్హేల్, దీర్ఘ శ్వాసము, ఎగ్జేల్. లంగ్స్కి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్సర్సైజ్ ఇది. ఇన్హేల్ అండ్ ఎగ్జేల్. రివర్స్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ హ్యాస్ టు బి పర్ఫార్మ్డ్. రివర్స్ మూమెంట్స్ చేయండి. బ్రీద్ ఇన్, అప్, బ్రీద్ అవుట్, డౌన్, అండ్ ట్రై టు ఫార్మ్ ఏ very big circle. Join the elbows, touch the ears, touch your body, maximum back. Relax. Next, పూర్తిగా లాగండి. పూర్ణ భుజాశక్తి వికాసక. శ్వాస తీసుకోండి పూర్తిగా, బ్యాక్ టు బ్యాక్. శ్వాస వదిలేసేయండి. టోటలీ ఎగ్జేల్. కోఆర్డినేట్ యువర్ బ్రీదింగ్, సింక్రొనైజ్ అలాంగ్ విత్ యువర్ హ్యాండ్స్. డీప్ బ్రీదింగ్, దీర్ఘ శ్వాసము. మళ్ళీ బ్రీద్ అవుట్, బ్రీద్ అవుట్, బ్రీద్ అవుట్. అంతసేపు శ్వాసను కూడా వదలండి. రిలాక్స్. పుట్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఫ్రంట్, బెండ్, స్ట్రెచ్, bend, stretch, bend and stretch. Elbows movement. Wrist joint slowly and rotate. Fingers close and open and relax.
దానికి లూజనింగ్ మూమెంట్స్ చేసుకోండి, కాళ్ళు కొంచెం దూరము. మళ్ళీ శిథిల తాడాసన, డీప్ బ్రీదింగ్. చెస్ట్ మూమెంట్స్, చేతులు ముందుకు తీసుకొని యూ హ్యావ్ టు రేజ్ అప్, బ్రీద్ ఇన్, వక్షస్థల శక్తి వికాసక. రిటర్న్, బ్రీద్ అవుట్. శ్వాస తీసుకోండి పూర్తిగా, బ్యాక్, రిటర్న్, బ్రీద్ అవుట్. ఇది ఛాతి పై భాగము. మధ్య భాగానికి టేక్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఫ్రంట్, ఎక్స్పాండ్, రిటర్న్, బ్రీద్ అవుట్. మళ్ళీ డీప్ బ్రీదింగ్, వచ్చేసి బ్రీద్ అవుట్. క్రింద భాగము హ్యాండ్స్ ఫ్రీ, షోల్డర్స్ అప్, బ్యాక్ సైడ్, రిటర్న్. శ్వాసను ఒకేసారి వదలండి. ఫుల్, రిలాక్స్. చేతులు నడుము మీద, కటి శక్తి వికాసక. కాళ్ళు దూరము, లైట్గా ట్విస్టింగ్ చేయండి ఆన్ యువర్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్. వీలైన వాళ్ళు కొంచెం స్ప్రింగ్ యాక్షన్ చేయవచ్చు. దే కెన్ డూ ఫాస్టర్. సేమ్ విత్ యువర్ హ్యాండ్స్, కటి చక్రాసన. Relax. Coming to your knee joints, Utkatasana. Slowly, hands front, chair posture. Come to the chair posture. Stay there. 1 to 10 counts. Slowly get up. బ్రీద్ అవుట్. చేతులు నడుము మీద పెట్టి డూ ద స్ప్రింగ్ యాక్షన్ టు యువర్ హీల్స్. మళ్ళీ డీప్ బ్రీదింగ్. శిథిల తాడాసన. దిస్ వే యు ఆర్ రెడీ టు పర్ఫార్మ్ ద ఆసనాస్. ఇప్పుడు కూర్చొని చేసేటువంటి ఆసనాలు చేస్తున్నాము. అందులో మొదటిగా దండాసనంలో కూర్చోవాలి. ఇది కూర్చొని చేసే ఆసనాలలో రిలాక్సేషన్ ఆసన. శ్వాస మెల్లిగా తీసుకొని వదులుతూ ఉండాలి. మెల్లిగా వజ్రాసనంలో వచ్చేసేసేయండి. మీ యొక్క కాలు స్ట్రైట్గా పెట్టేసి హీల్ సపరేట్ చేసి మధ్యలో కూర్చోవాలి. కూర్చున్న తర్వాత 2 చేతులు వేస్ట్ పైన, కట్టి పైన పెట్టేసేసి మెల్లిగా మీ బటక్స్ లిఫ్ట్ చేస్తూ మోకాల పైన రావాలి. ఊష్టాసనంలో మొదటిగా అర్ధ ఊష్టాసనం చేస్తున్నాము. దానికి 2 చేతులు వేస్ట్ పైన పెట్టి ఎంత సాగైతే అంతగా మీ పొట్ట ముందుకి పుష్ చేసి మీ షోల్డర్స్ మొత్తం స్ట్రెచ్ చేసేసి మెల్లిగా మెడ వెనక్కేయాలి. ఇక్కడ ఒక 10 నుంచి 30 సెకండ్లు ఆపేసేసి శ్వాస పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ మెల్లిగా మళ్ళీ పైకి వచ్చేసేయండి. ఉష్టాసన అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఉష్టాసనకి 2 మోకాలు సపరేట్ చేయాలి. 2 పాదాలు కూడా వెనక్కి సపరేట్ చేసేసి మెల్లిగా మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ లెగ్ పైన, రైట్ హ్యాండ్ రైట్ లెగ్ పైన పెట్టేసిన తర్వాత ఎంత అయితే అంత మీ పొట్ట నడుము ముందుకి స్ట్రెచ్ చేస్తూ ఉండాలి. మీ ఒక
హీల్ నుంచి నీస్ వరకు 90 degrees యాంగిల్, నీస్ నుంచి హిప్ జాయింట్ 90 degrees యాంగిల్, హిప్ జాయింట్ నుంచి షోల్డర్ 90 degree. తర్వాత మెడ మొత్తం కిందికి వేసేసి మీ షోల్డర్ నుంచి చేతులు కాళ్ళపైన 90 degrees యాంగిల్లో ఉండాలి. అప్పుడు ఇందులో వచ్చేటువంటి బెనిఫిట్స్ ఫుల్గా మీకు చెందుతాయి. మెల్లిగా పైకి వచ్చేటప్పుడు తల ఫస్ట్ పైకి తీసుకోండి. మీ యొక్క కటి నడుముకి కిందికి తీసుకొని వస్తూ మెల్లిగా మళ్ళీ పాదాల పైన కూర్చోండి. ఇది అయిన తర్వాత 10 seconds రిలాక్స్. దాని తర్వాత మెల్లిగా రెండో ఆసనం, ఇప్పుడు పశ్చిమోత్తన ఆసనం. రెండు కాళ్ళు ముందుకు తీసుకొని కాళ్ళు నిటారుగా పెట్టేసేసి మీ చేతులు సైడ్లో పెట్టుకొని మీ వెన్నుపూసకి స్ట్రైట్గా చేసుకోండి, నిటారుగా పెట్టాలి. దాని తర్వాత చేతులు ఇలా సైడ్కి స్ట్రెచ్ చేస్తూ మెల్లిగా టర్న్ చేయండి, పైకి లిఫ్ట్ చేస్తూ. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఎంతైతే అంత స్పైన్కి స్ట్రెచ్ చేయండి, చేస్తూ మెల్లిగా ముందుకి ఫార్వర్డ్ బెండ్ చేయాలి. ఎలా ఎలా ముందుకు వస్తున్నారో అలా అలా మీ పొట్ట లోపలికి పోతుండాలి, ఉడ్యాన బంద్ చేసినట్టు. మొదటిగా బిగినర్స్ మీకు ఎంత అవుతే అంత స్ట్రెచ్ చేసుకొని ఈ విధంగా ఇక్కడ ఆపాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి ఎవరైతే కాలు పట్టుకోగలుగుతారో వాళ్ళు కాలు పట్టుకొని ఈ పొజిషన్లో కూడా ఉండొచ్చు. అక్కడ నుంచి మెల్లిగా బెండ్ చేస్తూ ఇంకా పొట్ట లోపలికి తీసుకుంటూ మీ యొక్క ఎల్బోస్ ఫ్లోర్ పైన పెట్టేసేసి మీ పొట్ట భాగం తొడల పైన, మీ తల భాగం మోకాల పైన లేకపోతే మోకాలకి ముందు వరకు స్ట్రెచ్ చేసి కిందికి రావాలి. మళ్ళీ అలాగే ఫస్ట్ తల పైకి లిఫ్ట్ చేస్తూ మీ బాడీ ముందుకి స్ట్రెచ్ చేస్తూ చేతులు వదిలేసేసి మళ్ళీ అదే స్ట్రెచ్లో పైకి చేతులు స్ట్రెచ్ చేస్తూ సైడ్కి తీసుకురండి, మళ్ళీ కింద పెట్టండి. ఈ ఆసనం అయిన తర్వాత దండాసనం ఒక 5 seconds 10 seconds రెస్ట్ తీసుకోండి. ఇది అయిన తర్వాత మూడో ఆసనం వక్రాసనం చేస్తున్నాము. సో దీనికి మీ యొక్క లెఫ్ట్ లెగ్ ఫోల్డ్ చేయాలి. ఫోల్డ్ చేసేసేసి మొదటిగా బిగినర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మీ యొక్క రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ నీకి పట్టుకోండి. మీ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వచ్చేసి స్పైన్కి స్ట్రైట్గా ఉండాలి. సో ఇంత ట్విస్ట్ చేసుకొని మీరు ఎంత ట్విస్ట్ చేయగలుగుతారో అంత వెనక్కి షోల్డర్తో పాటు మీ యొక్క చిన్ షోల్డర్ పై వరకు ట్విస్ట్ చేయాలి. ఎవరికైతే ఇది ఈజీ అయిపోయింది, ప్రాక్టీస్ చాలా ఫ్లెక్సిబిలిటీ పెరిగింది ప్రాక్టీస్ వలన, వాళ్ళు వచ్చేసేసి ఎల్బో ఇలా మోకాలకి ప్రెస్ చేయాలి. ప్రెస్ చేసి ఇది ఇంటర్మీడియట్ పోజ్, దీన్ని కూడా మొత్తం ట్విస్ట్ చేసుకొని ఇలా వెనక్కి తిరగవచ్చు. దీని తర్వాత మళ్ళీ మీ యొక్క లెగ్కి పట్టుకొని ఇక్కడ చేతులు కూడా అన్నీ కరెక్ట్ అలైన్మెంట్లో చూసేసుకొని మ్యాక్సిమం షోల్డర్ నుంచి వెనక్కి తిరుగుతూ మీ యొక్క చిన్ షోల్డర్ పై వరకు ట్విస్ట్ కావాలి. ఈ అలైన్మెంట్లో ఒక 10 seconds నుంచి 30 seconds మెయింటైన్ చేస్తూ అలాగే వెనక్కి వచ్చేసేసి ఒక్కొక్క పోజ్ రిలీజ్ చేస్తూ అడ్వాన్స్ నుంచి బేసిక్ స్థితిలో వచ్చేసేసి మళ్ళీ కాలు యథావిధిగా పెట్టాలి. తర్వాత ఇప్పుడు లెఫ్ట్ లెగ్ ఫోల్డ్ చేసేసి బేసిక్ లెవెల్లో మీ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ మోకాల్కి పట్టుకొని వెనకాల ఉన్న హ్యాండ్స్ నడుముకి స్ట్రైట్గా పెట్టి ముందు కాలు స్ట్రెచ్ చేయాలి. ఇందులో షోల్డర్ స్ట్రెచ్ చేస్తూ మీ యొక్క చిన్ షోల్డర్ పై వరకు రీచ్ కావాలి. అయిన తర్వాత ఇంకెక్కడన్నా మీరు స్ట్రెచ్ చేయగలుగుతారంటే మీ యొక్క స్పైన్ అలైన్మెంట్ ఇంకా స్ట్రైట్గా చేసుకొని ఫుల్గా స్ట్రెచ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత రెండోది మీ ఎల్బో నీకి లాక్ చేసేసి మళ్ళీ ఒకసారి అలాగే. లాస్ట్ మీ యొక్క అరచేయి కాలుకి పట్టుకొని మళ్ళీ ఒకసారి అడ్వాన్స్ కంప్లీట్ వక్రాసన పోస్చర్ ఈ స్థితిలో అలైన్మెంట్ చేస్తూ స్ట్రెచ్ చేస్తూ వెనక్కి వరకు మీ యొక్క చిన్ షోల్డర్ పై భాగం వరకు రావాలి. మళ్ళీ రెండో స్థితికి, మళ్ళీ మొదటి స్థితికి రెండు కాళ్ళు స్ట్రైట్ చేసేసి లాస్ట్లో
దండాసనం. 2 కాళ్ళు సపరేట్ చేసేసి షోల్డర్ లూజ్గా వదిలేసేయండి, తల వెనక్కి వదిలేసేయండి. శ్వాస పైన దృష్టి పెట్టి మొత్తం బాడీ శరీరానికి రిలాక్స్ చేయండి. ముందుగా మనము బోరగిల పడుకొని పొట్టకి మరి వక్షస్థలానికి సంబంధించినటువంటి ఆసనాలను చేయబోతున్నాము. నెమ్మదిగా చేతుని ఈ విధంగా తీసుకొని ముందుకు జారుస్తూ ఈ ఆసనంలోకి రావాలి. ఇందులో ఒక చేతిపై ఇంకో చేతిని ఆనిస్తూ గదవని చేతిపై ఉంచాలి. అటు పిమ్మట వెనక్కి కాళ్ళను విడివిడిగా తీసుకోవాలి. దీన్ని మకరాసనం అన్నారు. ఈ ఆసనంలో ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవచ్చు. ఈ ఆసనాన్ని 15 నుండి 20 సెకండ్ల పాటు చేయవచ్చు. అటు తర్వాత సరళ భుజంగాసనం తీసుకుంటున్నాము. కాళ్ళు కలపాలి. ఇందులో 2 చేతుల్ని భుజాలకి సమానంగా సమాంతరంగా ఉంచుకోవాలి. మోచేతులతో సహా క్రిందికి. శ్వాసను తీసుకుంటూ నెమ్మదిగా సరళ భుజంగాసనం తీసుకుంటున్నాము. నెమ్మదిగా నెమ్మదిగా తలను పైకి తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా పైకి చూడాలి. ఇందులో 10 నుండి 15 సెకండ్ల వరకు ఉండవచ్చు. అటు పిమ్మట నెమ్మదిగా యథాస్థితికి శ్వాసను వదులుతూ ఇందులో ఇంకో చిన్న వేరియేషను భుజంగాసనం. ఈ 2 చేతుల్ని వెనక్కి తీసుకొని సాధ్యమైనంత వరకు శ్వాసను తీసుకుంటూ నెమ్మదిగా తలను పైకి తీసుకోవాలి. మ్యాక్సిమం. అటు తర్వాత నెమ్మదిగా క్రిందికి రావాలి. యథాస్థితికి మకరాసనం. కాళ్ళు విడివిడిగా శ్వాస స్వాభావికంగా ఉండాలి. అటు తర్వాత ఇంకో ఆసనం ఇక్కడ. దీన్ని శలభాసనం అని అన్నారు. కాళ్ళు కలపాలి. ఇందులో కాళ్ళు కలుపుతూ 2 చేతుల్ని పైనుండి ప్రక్క నుండి క్రిందికి థాయిస్కి దగ్గరగా ఆన్ చేసి ఉంచాలి. ఇందులో ముందుగా శ్వాసను తీసుకుంటూ ఒక్కొక్క కాల్ని పైకి తీసుకోవాలా. బ్రీదింగ్ ఇన్. శ్వాసను తీసుకుంటూ దీన్ని కొన్ని క్షణాల పాటు ఉంచవచ్చు. నెమ్మదిగా కాలు క్రిందికి. అటు తర్వాత ఇంకో కాలుతో కూడా శ్వాసను తీసుకుంటూ నెమ్మదిగా ఎడం కాలు పైకి. ఇది కొన్ని క్షణాల పాటు స్థితిని మెయింటైన్ చేస్తూ నెమ్మదిగా కాలు క్రిందికి. ఆ తర్వాత
శ్వాసను తీసుకుంటూ రెండు కాళ్ళను ఒకేసారి పైకి తీసుకోవాలి. బ్రీదింగ్ ఇన్, స్లోలీ, నెమ్మదిగా నెమ్మదిగా కాళ్ళు క్రిందికి, కాళ్ళను విడివిడిగా, చేతులు మళ్ళీ యథాస్థితికి. మకరాసనం. కళ్ళు మూయాలి ఇందులో. ఈ ఆసనాలని నిరంతరంగా సాధన చేసినట్టయితే ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యం పెరుగుతుంది, జీర్ణకోశ వ్యవస్థ బలపడుతుంది. So now we are doing supine position workouts. సో దాన్ని మనము శవాసనలోకి వస్తాం ముందుగా. సో దండాసన నుంచి శవాసనలోకి రావాలి. సో supine posture, సో lying on your spine, that's called supine posture. సో ఇప్పుడు చేస్తుంది మనము ఉత్తాన్ పాదాసన్. సో ఉత్తాన్ పాదాసన్, రేజ్ యువర్ రైట్ లెగ్ అప్. అలాగే మనము ఆపోజిట్ హ్యాండ్ తీసుకుంటూ టోనిక్ క్యాచ్ చేయాలి. ఓకే, చూసారు కదా, సింపుల్గా టోనిక్ క్యాచ్ చేయాలి. అలాగే దాన్ని స్ట్రెచ్ చేస్తుండాలి, బాడీ టువర్డ్స్ పుల్ చేస్తుండాలి. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనము స్ట్రెచ్ చేస్తుంటామో సో బ్యాక్ మజిల్, బ్యాక్ థై మజిల్ విచ్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ హ్యామ్స్ట్రింగ్ మజిల్స్, అలాగే కాఫ్ మజిల్స్, సో దీన్ని మనము స్ట్రెచ్ చేస్తాము. ఎప్పుడైతే మనము సూర్య నమస్కార్ అలాగే లోవర్ బాడీ వర్కౌట్ చేస్తామో హ్యామ్స్ట్రింగ్ మజిల్స్, కాఫ్ మజిల్స్ అనేవి టైటనింగ్ అవుతాయి. సో ఈ స్ట్రెచ్ ద్వారా మనము లూజనింగ్ చేసుకోవచ్చు, లైట్నెస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అలాగే నీ అనేది స్టెబిలైజ్ అవుతుంది. సో నౌ స్లోలీ బ్రింగ్ బ్యాక్ డౌన్, హ్యావ్ ఏ బ్రీదర్, స్లోలీ హ్యాండ్ ఆన్. సో ఇదే వర్కౌట్ మనము సేమ్ ఆసన్ని ఇంకో లెగ్తో చేస్తాము. రేజ్ అదర్ లెగ్, సేమ్ ఆపోజిట్ హ్యాండ్. ఇక్కడ నీకి స్ట్రైట్ పెట్టేటట్టు ట్రై చేయాలి. రైట్, దట్స్ రియల్లీ గుడ్. హోల్డ్ చేయండి, నార్మల్ బ్రీద్ ఇన్, నార్మల్ బ్రీద్ అవుట్. సో డూ దిస్ ప్రాసెస్ 20 సెకండ్స్ నుంచి 30 సెకండ్స్ వరకు మనము స్ట్రెచ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అలాగే మీరు ఫీల్ అవ్వచ్చు ఫ్రంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద థై, బ్యాక్ మజిల్ విచ్ ఈస్ నౌన్ యాజ్ హ్యామ్స్ట్రింగ్, కాఫ్, along with your full soul also get stretch. So practice this. Now slowly exhaling, come back to relaxation position. సో ఈ ఆసన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆసన మనం తీసుకుంటుంది పవన్ ముక్తాసన్. సో పవన్ ఈజ్ ఏ విచ్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ ఎయిర్. సో after by practicing pavan muktasan we are expelling unwanted gases from our internal organs, right? Now fold your knees, same fold knees చేస్తాము. అండ్ హ్యాండ్స్ని మనము ముందు తీసుకొచ్చేసి ప్రెస్ చేస్తాము చెస్ట్ ఏరియాకి. ఎగ్జేలింగ్. నౌ బ్రింగ్ యువర్ చిన్ క్లోజర్ టు ద నీస్. సో ఈ పొజిషన్కి వచ్చాక మనము నార్మల్ ఇన్హేల్, నార్మల్ ఎగ్జేల్, కంటిన్యూస్గా ఎగ్జెల్ ప్రాసెస్ అనేది ఎక్కువగా పెడుతూ ఉంటాము. రైట్. సో పవన్ ముక్తాసన్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు వీఆర్ ఎక్స్పెల్లింగ్ అన్వాంటెడ్ గ్యాసెస్. సో ఎప్పుడైతే మనం అన్వాంటెడ్ గ్యాసెస్ ఎక్స్పెల్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్గా ఆక్సిజన్ అనేది ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. దెన్ ఇట్ ఎనర్జైజ్ అవర్ ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్. రైట్. నా స్లోలీ టేక్ యువర్ లెగ్స్ స్ట్రైట్. దెన్ కమ్ బ్యాక్ టు రిలాక్సేషన్ పొజిషన్ విచ్ ఈస్ నౌన్ యాజ్ శవాసన్. సో ఈ ఆసన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆసన మనం తీసుకుంటుంది సేతుబంధాసన్. రైట్. సో సేతుబంధాసన్లో నీస్ అనేవి ఫోల్డ్ చేయాలి. సో సేతుబంధాసన్ విచ్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ బ్రిడ్జ్ పోస్చర్. ఓకే. సో ఇందులో మనము ఇన్హేల్ తీసుకుంటూ గ్లూట్స్ని అప్ చేస్తామంటే హిప్ని మనము అప్ చేస్తాము. అండ్ 2 వేరియేషన్స్ చేసుకోవచ్చు. ఒకటి పామ్స్ గ్రౌండ్ పెట్టవచ్చు, ఇంకోటి యాంకిల్స్ క్యాచ్ చేయొచ్చు. 2 వేరియేషన్స్ మీరు చూస్తున్నారు. సో ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ ఆసన్ ఫర్ స్ట్రెంథనింగ్
స్పైనే కాకుండా మన గ్లూట్ మజిల్స్ ఉంటాయి, వాటిని కూడా మనం టైటన్ చేసుకోవచ్చు. ఎవరికైతే హెవీనెస్ ఉందో వాళ్ళను ఈ వర్కౌట్ ద్వారా అక్కడ మనం షేప్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ నార్మల్ ఇన్హేల్ అండ్ నార్మల్ ఎక్సేల్ సేమ్ 20 సెకండ్స్ టు 30 సెకండ్స్ ఇలా మనము 10 రౌండ్స్ వరకు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. స్టే దేర్ మోర్ 10 కౌంట్స్, నార్మల్ ఇన్హేల్, నార్మల్ ఎక్సేల్. నౌ slowly come back. So again, keep your legs straight. So have a breather. ఒక 10-15 సెకండ్స్ వరకు మనం నార్మల్ బ్రీత్లో ఉంటాము. సో నెక్స్ట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ మెరుదన్ సిరీస్. సో మెరుదన్లో చాలా వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి. సో వీఆర్ డూయింగ్ వన్ వేరియేషన్, దట్ ఈస్ ఫోల్డింగ్ ద నీస్. అగైన్ bring your 2 arms at shoulder levels. Okay, that's really good. So shoulder levels తీసుకొస్తాము, fold your knees. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, 2 legs అనేవి 2 knees అనేవి టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకుంటున్నాము అండ్ చిన్ అనేది రైట్ సైడ్ తీసుకుంటాము. రైట్, టేక్ యువర్ లెగ్స్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. సో ఇక్కడ ఎగ్జేల్ చేస్తాము, ఎగ్జేల్ చేసుకుంటూ చిన్ క్లోజర్ టు ద షోల్డర్. యూ కెన్ సీ ఇట్ వెరీ ఈజీలీ విజిబుల్. సో దిస్ ఈజ్ ఎ మెరుదన్ సిరీస్. సో ఈ వర్కౌట్, ఈ ఆసన్ ద్వారా మనము స్పైన్ని మనము టైట్నెస్, స్పైన్లో ఉన్న టైట్నెస్ని రిలీజ్ చేస్తాము. అలాగే నెక్ని మనం స్టెబిలైజ్ చేసుకుంటూ నెక్లో ఉన్న ఎనీ స్టిఫ్నెస్ రియలైజ్ అవుతుంది. సో ఈ మెరుదన్ సిరీస్ అడ్వాంటేజ్ ఏదంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ మెనీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీని స్ట్రెచ్ చేస్తుంది అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ హెవీనెస్ ఇట్ రిలీజెస్. సో కమ్ బ్యాక్ టు నార్మల్ పొజిషన్, స్లోలీ ఇన్ ద సెంటర్. సేమ్ ప్రాసెస్ మనము అదర్ సైడ్ చేస్తాము. రైట్, యూ కెన్ సీ ద చిన్ ఈస్ క్లోజర్ టు ద షోల్డర్ అండ్ నీస్ అనేవి గ్రౌండ్కి క్లోజర్గా టచ్ కావాలి, నీ పైన నీ ఉండాలి. ఫుల్ స్ట్రెచ్. రైట్, స్లోలీ బ్యాక్, స్లోలీ కమ్ బ్యాక్ టు. సో మెరుదన్ సిరీస్ మనం వింటూనే ఉంటాము, ఎన్నో వాటికి ఉదాహరణ ఇస్తాము. సో బ్యాక్ బోన్ అనేది, సో డెఫినెట్గా బ్యాక్ బోన్ ఈజ్ ద సోలార్ ఎనర్జీ విచ్ రియలీ జనరేట్స్ ఎనర్జీ టు ఆల్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. కాబట్టి అలాంటి సోలార్ సిస్టమ్ని మనం కరెక్ట్గా స్టెబిలైజ్ చేసుకుంటూ హెల్తీగా పెట్టుకుంటే డెఫినెట్గా ఎనర్జైజ్ అనేది ప్రాపర్ బాడీగా అవుతుంది. శవాసన్, పూర్ణ శవాసన్. అందరూ వెళ్ళకిలా పడుకోండి, విశ్రాంతి తీసుకోండి. అన్ని ఆసనాలు వేసిన తర్వాత చివరిలో శరీరానికి విశ్రాంతి కల్పించే ప్రక్రియనే శవాసనం అంటారు. ఈ శవాసనంలో 2 కాళ్ళు కాస్త వెడల్పుగా ఉంటాయి, కాళ్ళు డీలా ఉంటాయి, చేతులు నడుముకు కొద్ది దూరంలో పెడతారు, రిలాక్స్ పెడతారు, చేతి వ్రేళ్ళు ఆటోమేటిక్గా కొద్దిగా ఫోల్డ్ అయి ఉంటాయి. దీన్ని శవాసన్, పూర్ణ శవాసన్. నెమ్మదిగా కళ్ళు మూసుకొని మీ శరీరంలో ఎక్కడ కూడా ఏ భాగంలో కూడా స్టిఫ్నెస్ ఉండకూడదు. ఏదైనా ఇబ్బందికరంగా ఉంటే ఆ భాగాలను కొంచెం మూమెంట్ చేసుకొని హెడ్ కానీ, షోల్డర్ ఏరియా కానీ, హిప్ ఏరియా కానీ ఉంటే స్టిఫ్నెస్ ఉంటే దాన్ని ఫ్రీ చేసుకోండి. రిలాక్స్ యువర్ బాడీ. నౌ బ్రింగ్ యువర్ అవేర్నెస్. ఫస్ట్ రైట్ లెగ్ సోల్ అండ్ ఫీట్. కుడికాలు యొక్క అరికాలు భాగం చూడండి. రిలాక్స్ యువర్ రైట్ లెగ్ సోల్ అండ్ ఫీట్. రైట్ యాంకిల్ రిలాక్స్. రైట్ కాఫ్ మజిల్ రిలాక్స్. రైట్ నీ రిలాక్స్. Right thigh muscles relax. Abdomen area relax. Chest area relax. Right hand shoulder relax. Right elbow relax. Right hand wrist relax. Palm and fingers relax. Again reverse. Right hand palm and fingers relax.
right hand wrist, relax, right elbow, relax, right shoulder, relax, chest area, relax, abdomen area, relax, right thigh, relax, right knee, relax, right calf muscle, relax, right ankle, relax, sole and feet, relax. Now bring your awareness on left side of the body. Now first of all, right leg, sole and feet, relax. Left ankle, relax. Left calf muscle, relax. Left knee, relax. Left thigh muscles, relax. Abdomen area, relax. Chest area, relax. Left shoulder, relax. Left elbow, relax. Left hand wrist, relax. Palm and fingers, relax. Again reverse, left hand palm and fingers, relax. Left hand wrist, left elbow, relax. Left shoulder, relax. Chest area, relax. Abdomen area, relax. Left thigh, relax. Left knee, relax. Left calf muscle, relax. Left ankle, relax. Sole and feet, relax. Again, abdomen area, chest area, throat area, neck area, relax. Now see your face, మీ ముఖాన్ని బాగా చూడండి. Relax your face. Head region, total head region. తలభాగమంతా చూడండి. Relax. Now bring your awareness on your breathing and complete relax your body. Relax your mind. Whole body is relaxing. Entire body is relaxing. Freshness in your body. Freshness in your mind. Enjoy this beautiful posture. This Shavasana is good for those who are suffering heart problems, high BP, tensions, worries, depression, insomnia, diabetic, etc. ఈ శవాసనం అందరూ ప్రతిరోజు చేస్తే బాడీకి మైండ్కు మంచి రిలాక్సేషన్ తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ రిలాక్సేషన్ దొరుకుతుంది. బాడీ మైండ్ బోత్ ఆర్ టేకింగ్ ఇన్ దిస్ శవాసన్. దిస్ ఇస్ ద శవాసన్. Slowly come to normal. Slowly come to normal. Roll over right side. Roll over right side. Take the support from your hands. Gently get up. నెమ్మదిగా రెండు చేతుల సహాయంతో నెమ్మదిగా లేచి కూర్చోండి. రిలాక్స్ రిలాక్స్. కంఫర్టబుల్ పొజిషన్లో కూర్చోండి. ధ్యాన స్థితిలో ఉంచండి. అండ్ మెడిటేషన్ పోస్టర్లో కూర్చోండి. థంబ్ ఫింగర్, ఇండెక్స్ ఫింగర్ టచ్ చేయండి. ధ్యాన ముద్రలో ఉండండి.
వెన్నుపూస సరిగ్గా ఉంచండి. కీప్ యువర్ స్పైన్ కంఫర్టబుల్లీ. అండ్ జ్ఞానముద్రలో ఉన్న తర్వాత మీరు యొక్క క్లోజ్ యువర్ ఐస్, కళ్ళు మూసుకొని కళ్ళల్లో బిగు లేకుండా చూసుకోండి. టోటల్ రిలాక్స్ పొజిషన్లో ఉందని. డిజాల్వ్ యువర్ థాట్స్. ఆలోచన జస్ట్ యూ టు ఫర్గెట్ అబౌట్ ది ఎక్స్టర్నల్ థింగ్స్. థాట్స్ అని మర్చిపోయి మనసులో ఓంకార సాధన చేసుకోండి. కీప్ కాన్స్టెంట్ సత్సంగ మెడిటేషన్ పోజ్లోంచి తర్వాత యు ఫీల్ దట్ ఓంకార యు ఫీల్ దట్ ఓం యువర్ సద్గురు, ఓం ఇస్ యువర్ ప్రిసిప్టర్, ఓం ఇస్ యువర్ గైడ్. ఆ విధంగా చూసుకున్న తర్వాత ప్రాక్టీసింగ్ ఆఫ్ జప ఆఫ్ ఓం, చాంటింగ్ ఆఫ్ ఓం, స్మరణ ఆఫ్ ఓం, ఇవన్నీ కూడా. తర్వాత మనన ఆఫ్ ఓం, విచార ఆఫ్ ఓం మెడిటేషన్లో మనకు చాలా ఉపయుక్తమవుతుంది. కళ్ళల్లో ఎక్కడ బిగులు లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మెడిటేషన్లో అన్నీ మర్చిపోవాలి, అంతర్ముఖం కావడానికి. మన స్వరూపం మనం తెలుసుకోవడానికి మనం అంత బహిర్ముఖమవుతున్నాం. నిజంగా అంతరంగ వాసులము. మనము వ్యక్తులతో వస్తువులతో ముడిపడి బహిర్ముఖమైపోయాము. అది మర్చిపోయి ఇక్కడ నేను అంతరంగ వాసిని, నేను ఆత్మస్వరూపాన్ని, నేను శక్తి స్వరూపాన్ని, నేను జ్ఞాన స్వరూపాన్ని, నేను శుద్ధ స్వరూపాన్ని, నేను ప్రకాశ స్వరూపాన్ని, నేను ఆనంద స్వరూపాన్ని భావనతో అంతర్ముఖం కావడానికి మనము ప్రయత్నం చేయడము. అగ్నికి దగ్గరైన కొద్దీ వేడి ఎట్లా జనిస్తుందో అదేవిధంగా మనసు ఆత్మకు దగ్గరైన కొద్దీ ప్రకాశము, జ్ఞానము, ఆనందము అవన్నీ కూడా మనసుపై పడి మనసు బలోపేతమవుతుంది, శక్తివంతమవుతుంది. అప్పుడు బంధువు అవుతుంది. ఒకటి మన యవానం మనుష్యానం కారణం బంధం ఒకటి. ధ్యానం వలన మనకు బంధాన్ని తొలగించుకునే శక్తి ఏర్పడుతుంది. అన్ని సమస్యలను తట్టుకునే ఒక స్థితి ఏర్పడుతుంది. కల్పించుకొని నిరంతరము సర్వ ఆధారుడు, సర్వాంతర్యామి అయిన ప్రతి ఒక్క నామాన్ని జపించినప్పుడు అతనికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నాడు. తదే చేత తన్న చేత తద్దూరి తదంతర సర్వస్వ బాహ్యత. భగవంతుడు నీకు చాలా దగ్గరగా ఉన్నాడు. తను బంధుడి జనిత సవిధాత ధామాన్ని వేదు ప్రాణాన్ని విశ్వ దేవ అమృతమాన తృతీయ ధామాన్ని చేరేంత నీ బంధువుల కంటే, మిత్రుల కంటే, ఆప్తుల కంటే, అందరికంటే కూడా దగ్గరగా ఉన్నాడు. నీ ఆలోచనలన్నీ అతనికి తెలుస్తున్నాయి. కాబట్టి నీవు ఏది ఆలోచించినా అతని గురించి ఆలోచించు. అతను నీకు ఆప్తుడు, సకుడు, ప్రియుడు, రక్షకుడు అవుతాడు. ఆ విధంగా భగవంతుని ఆరాధించే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు మనలో అద్భుతమైన శక్తి ఏర్పడుతుంది, ఆత్మిక బలం ఏర్పడుతుంది. ఓం మెల్లిమెల్ల చేతులు రాకుండా కళ్ళ పెట్టుకొని. అందరికీ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలతో ఈ యోగ సాధన ప్రారంభించుకుంటాము. యోగ సాధన ప్రారంభించినటువంటి ప్రాణాయామం ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటాము. మొదటి ప్రాణాయామం భస్త్రిక ప్రాణాయామం. శ్వాస నుండి ధ్యాస యొక్క చాటుపైన కేంద్రీకరిస్తూ వేగంగా తీసుకుని అంతకంటే వేగంగా వదులుతాము. రెండవ ప్రాణాయామం నాడీ శుద్ధి ప్రాణాయామం. ప్రారంభ స్థితి నాసికాగ్రంగా ఎడమతో శ్వాస నింపుతూ మొదటి తీసేయాలి. కంప్లీట్గా ఖాళీ చేసిన తర్వాత ఎడమతో కుడితో వదులు. కుడి నాసికాగ్రం తీసుకుంటాం. ఎడమ నాసికతో వదులు. ఇది పదం ఎడమతో తీసుకుంటాం. కుడితో నిదానంగా వదులు. కుడితో తీసుకుంటాం. ఎడమతో వదులు. ప్రారంభ స్థితి ఇది. ఈ విధంగా 24 సార్లు చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో నాడీ శక్తిలో
మూడవ ప్రాణాయామం భ్రామరి ప్రాణాయామం. ఈ యొక్క స్థితి మీ అందరికీ తెలుసు. దీంట్లో తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ లాభం కలిగించేది, మైగ్రేన్ రవి ఇవన్నీ కూడా దూరం చేస్తూ మనకు ఉపశమనాన్ని ఇచ్చేది, చక్కటి శక్తిని సమకూర్చేది ఈ యొక్క రకాలు చేసుకున్నాము. మొదటి రకం శ్వాస నుండి 9 రాగాలు. ఈ విధంగా ప్రాణక్రియలు ప్రాణాయామం మీ ఇష్టానుసారంగా సమయాన్ని బట్టి మీరు పెంచుకోవచ్చు. నాసికా శుద్ధి క్రియ 24 సార్లు చూపించాను. దాన్ని మళ్ళీ అదేవిధంగా ఎడమ కూడి నాసికతోని ఈ విధంగా 24 6 రౌండ్లు చేసుకోవచ్చు. చివరిగా ఈ మూడవ ప్రాణాయామం ఏదైతుందో భ్రమరి ప్రాణాయామం మానసిక ఒత్తిడిని దూరం చేస్తుంది, నిర్దిష్ట దూరం చేస్తూ మానసిక ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది. తర్వాత మనకు కావలసినటువంటి సంకల్పాన్ని సిద్ధించుకోవడానికి ఈ యొక్క తర్వాత ఈ యొక్క ధ్యానం చక్కగా సమకూర్చుకోవడానికి ధ్యానం లోపల మనకు మేలు కలిగి సాధన పెంచుకోవడానికి ఈ యొక్క బ్రహ్మ ప్రాణాయామం బాగా పనిచేస్తుంది. ఈ విధంగా మీ యొక్క సాధనని బట్టి సమయాన్ని బట్టి ఎక్కువసారి చేసుకోవచ్చు. కపాలభాతి క్రియ మూడవది. కపాలభాతి ప్రాణాయామం చేసుకున్నాము. దాంట్లో కపాలభాతి క్రియ లోపల ఈ ఎక్కువ లాభాన్ని కలిగించేది కుడి నాసికాన్ని వచ్చేసి ఎడమతో స్ట్రోక్స్ ఇస్తాము. దీర్ఘ శ్వాస. అది ఎడమ శిశువుడితో 8 సార్లు 8 స్ట్రోక్స్. శ్వాస. ఇది ఒక రౌండ్ 8 ఈ చివరిది ఏదైతుందో ఎన్నిసార్లు చేసుకోవచ్చు. కనీసం 16 సార్లు చేసుకున్నట్టయితే బాగుంటుంది. ఇట్లా ఒక 3 రౌండ్లు చేసుకోండి, చాలా హాయిగా ఉంటుంది. ఎడమ నాసిక పొడి నాసిక తర్వాత 2 కలిపి కుడి నాసిక కపాలభాతి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఈ వీడియోను లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ నొక్కడం మర్చిపోకండి.